اگر بات کی جائے تو اس وقت ملک کے تقریباً تمام حصوں میں تمام سیاسی پارٹیاں صرف پاکستان مسلم لیگ نون کو چھوڑ کے انتخابی رد و بدل کے حوالے سے اور مبینہ دھاندلی کے حوالے سے اور ان نتائج کو نہ تسلیم کرتے ہوئے ہمیں دھرنے دیتے ہوئے ریلیاں دیتے ہوئے اور اس طرح کی کئی پریکٹیکل چیزیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کہیں پہ ریلیاں نکالی جا رہی ہیں, کہیں پہ دھرنے دیے جا رہے ہیں, الیکشن کمیشن کے دفاتر کے باہر بھی دھرنے نظر آ رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنی کمپلینس بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک طرف پہ پولیٹیکل سچویشن ایسی ہے اور دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کارکنوں کو گرفتار بھی کیا جا رہا ہے, کہیں پر پولیس جو ہے وہ لاٹھی چارج بھی کر رہی ہے. اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے سیاسی اتحاد کی. اس وقت پاکستان نے ایک سیاسی اتحاد کو آگے لے کر چلنا ہے, ملک کے تمام تر حالات کو ٹھیک کرنا ہے. اس تمام تر سچویشن کے اندر پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے دیے جانے والے دھرنے یا ان کی طرف سے جو احتجاج ریکارڈ کروائے جا رہے ہیں, اس وقت اس طرح کا ریاکشن سامنے آنا کیا پاکستان کی سیاست یا پاکستان اس بات کا متحمل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اپنے پینل سے پوچھیں گے. اور اگر پولیٹیکل چینجز کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس وقت ہمیں میدان کے اندر لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بلاول بھٹو زرداری اسلام آباد میں موجود تھے, پھر لاہور آ جاتے ہیں اور میاں صاحب سے ملاقات کی خبریں بھی سامنے آ جاتی ہیں. اور آج کی خبر یہ بھی رہتی ہے کہ وہ امریکی سفیر سے بھی ملے ہیں, کافی تفصیلی ملاقات ہوئی ہے پولیٹیکل سچویشن کو لے کر. تو آج کے پروگرام میں اس کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے. اعظم چودھری صاحب, اگر بات کی جائے پولیٹیکل سسٹم کے حوالے سے تو ابھی تک انتخابات کے حوالے سے جو رزلٹ سامنے آئے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی جگہوں کے اوپر احتجاج بھی ریکارڈ کروائے جا رہے ہیں. ان احتجاج کے نتیجے میں کہیں پہ لاٹھی چارج بھی کیا گیا ہے اور جو تمام سچویشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس تمام تر سچویشن کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ فائزہ. دیکھیں, انتخابات کروانے کا مقصد تھا تاکہ ملک کے اندر انتشار کا ماحول ختم ہو, رواداری آئے, ملک میں استحکام آئے. لیکن یہاں پہ تو الٹ کام ہو گیا. ہم جس انتشار سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے, اب اس وقت وہ انتشار بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. آج آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے علاوہ تمام جتنی سیاسی جماعتیں ہیں, تمام جماعتوں نے آج اس چیز پہ احتجاج کیا ہے اور انہوں نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ انتخابات میں دھاندلی کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے. جبکہ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت اچھا موقع تھا. ان انتخابات کے اندر کوئی ایسی مثال قائم کی جاتی, الیکشن کمیشن, ہماری نگران حکومتیں, ہماری عدلیہ مل کے کوئی ایسا کردار ادا کرتے کہ ان انتخابات میں اس قسم کے دھاندلی کے الزامات نہ لگتے. لیکن ہو کیا رہا ہے, آج پروٹیسٹ تھے کراچی کے اندر, جماعت اسلامی, پی ٹی آئی انہوں نے کیے, پنجاب کے اندر پی ٹی آئی زیادہ نظر آئی, لاہور کے اندر لبرٹی مارکیٹ پہ ایک پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ تھا, ایک ریٹرننگ آفیسر انجینئرنگ یونیورسٹی کے باہر وہ شہزاد فاروق ہیں جو مریم نواز صاحبہ کے مد مقابل تھے, انہوں نے پروٹیسٹ کیا. بجائے اس کے کہ ان کی بات سنی جائے, بجائے اس کے کہ ان کا جو اعتراض ہے وہ دور کیا جائے, وہاں پر پھر وہی پولیس کا روایتی جو انداز ہے, وہاں پر مار دھاڑ, ڈنڈے چلانا, گرفتاریاں, 15 کے قریب انہوں نے لوگ پکڑ لیے لبرٹی چوک سے. شہزاد فاروق امیدوار جو تھے ان سمیت 12 لوگ یعنی یونیورسٹی کے باہر سے پکڑ لیے. بھئی آپ اس طرح کیا کر رہے ہیں؟ یہ کوئی 70 کی یا 80 کی یا 90 کی دہائی نہیں ہے.
आप थोड़ा सा हालात को समझें। इसमें मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमतें, इन दोनों की बहुत ज़िम्मेदारी आती है कि इन हालात को मद्देनज़र रखते हुए आप चीज़ों को ठीक करें। हर काम डंडे से नहीं हो सकता। आप उनका ग्रीवियंस दूर करने की कोशिश करें। जो जो उम्मीदवार ये कह रहे हैं कि यहाँ पे धांधली हुई है, आप उनका जो भी कानूनी और आईनी उनका हक है उसके मुताबिक आपने रिकाउंटिंग करनी है, आपने रीचेक करना है, आपने फॉर्म 45 या 47 को रीचेक करना है, आप उनको करें। आप उम्मीदवारों की जो उनका ग्रीवियंस है वो ख़त्म होगा तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा माहौल बेहतरी की तरफ जाएगा। ठीक है। देखें, आज बाकायदा तौर पर ऑफिशियली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PMLN की मुलाकात हुई। उससे मुख्तलिफ इशूज़ पर डिस्कशन हुई, जिससे पहले भी प्रेसिडेंट जरदारी साहब से शहबाज शरीफ साहब मिले थे और उससे डिस्कशन हुई। कल हमारी पार्टी का CC की मीटिंग है, जिसमें प्रेसिडेंट जरदारी साहब और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो तमाम चीज़ें रखेंगे अपने सेंट्रल लेजिस्लेटिव कमेटी के सामने, और उसके बाद इसके ऊपर जो है वो फैसला किया जाएगा कि हमने क्या अमल इख्तियार करना है मुस्तकबिल के, क्या नहीं करना। तो इसी पे कल जो है मैं समझता हूँ कल रात तक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे अपना एक क्लियर मौक़िफ़ देगी। ठीक है, वैसे इत्तलात आपके पास क्या है? आपकी पार्टी का डिसीजन क्या हो सकता है? आप किस तरफ जा सकते हैं? वज़ारत उज़्मा की तरफ जा सकते हैं, सदारत की तरफ जा सकते हैं, और आज अमरीकी सफ़ीर की मुलाकात भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से हुई है, तो इस हवाले से आपके पास क्या इत्तलात हैं? देखिए, मेरी अपनी ज़ाती राय तो ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CC ने प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अपनी पार्टी की तरफ से नॉमिनेट किया था। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को प्राइम मिनिस्टरशिप लेनी चाहिए और उसको देनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त बगैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई जमात हुकूमत नहीं बना सकती। और हमें जो है ये समझते हैं कि एक मजबूत इत्तेहाद के साथ हम एक प्राइम मिनिस्टरशिप लें, या फिर मेरी ज़ाती राय कि फिर अगर वो नहीं मिलती तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फिर प्रेफरेंस ये होनी चाहिए कि हम अपोजिशन में बैठें। ये मेरी ज़ाती तजवीज़ है, जो मैं कल CC में भी रखूंगा, और उसके बाद जो CC डिसीजन लेती है तो फिर उसको सबको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ खबरें ऐसी भी सामने आ रही थी कि इस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब भी कुछ लोगों के साथ राब्ते में हैं, और कुछ ऐसे अरकान जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता ज़रूर है, इलेक्शन जीता हुआ है। आज भी एक ऐसी खबर सामने है कि एक साहब ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया है। तो क्या आप ऐसे अरकान के साथ रवाबित में हैं? क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर भी कोई अलायंस कर सकते हैं? देखिए, हमारे आज़ाद अरकान के साथ राब्ते हैं। आज़ाद अरकान किसी के इस वक्त नहीं है। कोई अगर क्लेम करते हैं हमारे हैं, ये उस वक्त तक नहीं है जब तक वो किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करते या किसी पार्टी में नहीं जाते। उस वक्त तक ये आज़ाद हैं, और ये आज़ाद कहीं पे भी जा सकते हैं। इस पे कोई क्लेम नहीं कर सकता कि ये मेरे हैं या किसी और के हैं। जब वो किसी जमात में चले जाएंगे तो चले जाएंगे, लेकिन हमारे बिल्कुल राब्ते हैं, हमारे आज़ाद अरकान के साथ राब्ते हैं, और बहुत जल्द इंशाल्लाह कुछ आज़ाद अरकान जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल भी होंगे, और हम राब्ते में हैं मुख्तलिफ सियासी जमातों के साथ भी हैं और आज़ाद अरकान के साथ भी हैं। जी आज़म साहब। अस्सलाम वालेकुम कुंडी साहब, मेरा नाम आज़म है। तो क्या आप पंजाब में भी इंटरेस्टेड हैं हुकूमत बनाने में? क्या पीपल्स पार्टी ने कोई पंजाब के हवाले से मुस्लिम लीग नून से कोई तकाजा किया है? देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर बलूचिस्तान में और पंजाब में और फेडरल में तीनों सूबों में हुकूमत नहीं बन सकी, मैं समझता हूँ। और मेजॉरिटी है पंजाब में, अगर फ्रेंकली देखा जाए काफ़ी मेजॉरिटी है, तो PMLN बिल्कुल वहाँ पर हुकूमत बनाए, और बलूचिस्तान में डेफिनेटली हम उससे मदद मांगेंगे। और जो फेडरल में है, जो मैंने पहले बात की है कि हमारा हक बनने की दफा प्राइम मिनिस्टरशिप हमें दे, क्योंकि हमारे बगैर हुकूमत नहीं बन सकती। अच्छा कुंडी साहब, अगर वो प्राइम मिनिस्टरशिप नहीं देते, वो सदारत या चेयरमैन सेनेट या स्पीकर ये इन सीटों की ऑफर करते हैं, तो फिर क्या पीपल्स पार्टी उनके साथ जाएगी हुकूमत में?
देखिए चीजें तो कल शाम को रखी जाएंगी सीसी में, तो फिर उसके बाद इसके ऊपर डिबेट हो सकती है क्या उन्होंने कहा है और सीसी क्या डिसाइड करती है। मेरी जाती राय तो नहीं हो सकती। मेरी जाती राय तो यह कि बिलावल साहब को जो है वो प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, एक एनर्जेटिक और एक यंग जो है वो, जिन्होंने अपने जो है वजारत खारजा को जिस तरीके से चलाया, उससे बेहतर मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टरशिप हो चला। लेकिन कुंडी साहब, नौशाद बात कर रहा हूं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि नून लीग का एलामिया तो ये है कि आपके दरमियान जो है ये जो मीटिंग हुई है उसमें आपका असूली इत्तफाक हो गया है सियासी ताउन करने पे। क्या ये मुमकिन है कि कल सीईसी जो है इस फैसले को टर्न डाउन कर दे? बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी ने आखिरी फैसला उन्होंने करना है। जब वो कल फैसला चीजें आएंगी, डिस्कशन होगी, तो उसके बाद ही जो है कुछ इस पोजीशन में होंगे कि क्या। अब जरूरी नहीं है कि टर्न डाउन क्या करना है। इत्तेफाक का मतलब ये नहीं है कि हमने प्राइम मिनिस्टर किसी को दे दिए या हमने ले लिया है। इत्तेफाक ये हुआ होगा कि डेफिनेटली हम मिलकर जो है आगे चलेंगे। इसमें ये नहीं होगा कि हमने क्या किया या क्या नहीं किया। तो इसमें तो आप ये सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं कि शायद ये बात हुई हो या ये बात हुई। ठीक है। अच्छा कुंडी साहब, जैसे आपने कहा कि मेरी अपनी जाती तजवीज़ ये है कि वो प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट रहें, तो क्या आपकी जाती राय को आपकी पार्टी में अप्रिशिएट किया जाएगा? देखिए सीसी के मुख्तलिफ और भी मेंबरान हैं, वो भी अपनी तजवीज़ देंगे। ये मेरी तजवीज़ है और मैंने वो तजवीज़ दी है। बाकी मेंबरान भी तजवीज़ देंगे और अगर मेरी तजवीज़ अच्छी लगी बाकी मेंबरान को तो शायद इंडोर्स हो, और अगर पार्टी कोई और फैसला करती है फिर हम उसको भी फॉलो करेंगे। ठीक है। आखिर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज अमरीकी सफीर से काफ़ी तफसीलन मुलाकात भी हुई है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की, उसके क्या अहम पॉइंट्स थे वो भी काइंडली बता दीजिएगा कि आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या फैसला कर सकती है मजीद। देखिए मुख्तलिफ ममालिक के सफीर जो हैं वो अभी भी मतलब है कि इलेक्शन के बाद मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के से मिलते हैं। अभी भी मतलब है कि ऐसे वो सफीर हैं जिनका मतलब है कि राब्ता है और मुलाकात करना चाहते हैं। बिजी स्केड्यूल में बिलावल साहब की चेयरमैन पार्टी की जो है वो मुलाकातें जो है वो अभी कुछ पेंडिंग भी हैं, तो वो मिलते रहते हैं, अपने आप को अपडेट करते रहते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर भी, बाकी चीज़ों के ऊपर भी। तो ऐसा जैसे नॉर्मल एक मुलाकात थी इलेक्शन के हवाले से थी, इलेक्शन के इनेकाद के ऊपर भी थी कि किस तरीके से इलेक्शन का इनेकाद हुआ, कि कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, सब चीज़ों पर डिस्कशन हुई है। ठीक, तो एक नॉर्मल रूटीन की मुलाकात थी। ठीक है, क्योंकि काफ़ी टफ टाइम बिलावल साहब ने अपने जलसों में दिया है इंतखाबी मुहिम के दौरान नवाज शरीफ साहब को कि मैं आपको चौथी मरतबा वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। तो क्या ये हम समझे कि ये वाला बयानिया आगे भी कंटिन्यू रहेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की तरफ से, या ये बयानिया सिर्फ इंतखाबी अमल तक था? देखिए ये चंद मैं समझता हूँ 1-2 दिन में चीजें क्लियर हो जाएंगी कि पॉलिटिकल हमारी क्या। देखिए इस वक्त पोजीशन ये है कि 3 मेन जमातें जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN और PTI, इनमें से दो जमातों का इत्तेहाद होना है और हुकूमत बननी है। अगर कोई भी 2 जमातें इत्तेहाद नहीं करती तो इसका मतलब है कि आप री इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। क्या ये मुल्क री इलेक्शन का मुतामिल हो सकता है या नहीं हो सकता, या फिर आप 2 जमातों ने जो है वो अलायंस करना है। अब देखते हैं कि कौन अच्छी जो है वो अलायंस बनाता है या कौन जो है अच्छे मुज़ाकरात करते हैं और किस तरीके से होती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब।
یہ جو صاحب تھے ابھی جو جیتے ہیں وسیم قادر صاحب جو تھے، یہ انہی کی یہ پہلے ہیں شخص جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے یہ انتخاب جیتے، کیونکہ انہوں نے روہیل اصغر صاحب کے اگینسٹ الیکشن لڑا، نون لیگ کے اگینسٹ۔ 2024 کے پہلے لوٹے، اب کہہ سکتے ہیں، اب تو کہہ سکتے ہیں۔ اب یہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ میں بائی چانس ایسے ہی سوشل میڈیا پہ میں ایسے ہی سرفنگ کر رہا تھا تو میری نظر سے نا وہ تصویر گزری جس پہ ہمارے شہباز گل صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے، ان کی ایک ٹویٹ تھی 2018 کی 20 دسمبر 2018 کی، تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ ڈپٹی میئر راوی ٹاؤن ہوا کرتے تھے، اور اس پہ لکھا تھا کہ انہوں نے ایک وکٹ گرا دی۔ تو جب انہوں نے یہ تحریک انصاف کو پیارے ہوئے، ان کو وہ جھنڈا جو پی ٹی آئی کا جھنڈا جو اسکارف پہنانے کی جو تھی تقریب جو جاری تھی، اور اس کے اوپر انہوں نے لکھا کہ ایک اور وکٹ اڑا دی۔ جب یہ وکٹیں اڑتی تھی نا، ہم تب بھی یہ کہا کرتے تھے کہ یہ معاملات جو ہیں یہ درست نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے جہاز اڑتے دیکھے، آپ سب لوگوں کے علم میں ہے، ہم سب اس پہ بات کرتے ہیں، ٹرن کورٹس پہ بات کرتے ہیں، نہ یہ اس وقت ٹھیک تھا نہ یہ آج ٹھیک ہے۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ اب کیونکہ اب پابندی نہیں ہے، کریں کیا اب ان کا تو بیسکلی دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف کی حمایت سے ووٹ لینے کے بعد اگر کوئی شخص کسی اور جماعت میں جاتا ہے تو اس کا محاسبہ اب وہاں کے عوام ہی کریں گے، جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے وہی ان سے بات کریں کہ جناب آپ کو ہم نے آپ کو مینڈیٹ کسی اور چیز کا دیا تھا، یا کسی جماعت کے نام پر یا کسی سیاستدان کے نام پر دیا ہے، آپ یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ آپ وہ تعمیر و ترقی کے لیے، اپنے حلقے کے بہتر مستقبل کے لیے، یا پاکستان کے وہ کیا کہتے ہیں سر، وہ درخشاں مستقبل کے لیے وہ جو بھی کر رہے ہیں اس کا جواب ان کے حلقے کے لوگوں کو لینا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم جب پہلے بھی بات کر رہے تھے، ہم یہ بار بار اس معاملے پہ ہم نے بات کی ہے کہ جہانگیر ترین سے لے کر پرویز خٹک صاحب تک اور سرور خان صاحب جیسے لوگ جو انتخابات میں جن کے بارے میں، اور کئی الیکٹیبل ساؤتھ پنجاب کے آپ ان کے نام گن سکتے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ یہ الیکٹیبلز ہیں۔ الیکٹیبلز اس لیے ہوتے تھے کہ وہ کسی پارٹی کے مرہون منت نہیں ہوتے تھے، لیکن ہم نے ان انتخابات کے نتائج میں یہ دیکھا ہے کہ ایسے تمام تر افراد کو عوام نے ریجیکٹ کیا ہے، ان کو پذیرائی نہیں ملی۔ زیادہ تر جو ان میں سے لوگ ہیں، یہاں تک کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ بھی اپنا انتخاب ہار گئے ہیں۔ سو ایک چیز ہمارے سامنے ہے، لیکن اب معاملہ ہے وہ کہتے ہیں نا، جس طرح وہ ابھی کورٹ کی آپ بات کر رہے تھے چوئی صاحب کے بلے کے نشان والی، وہ تکنیکی معاملہ ایسا ہے، اب تکنیکی بنیادوں پہ وہ فیصلہ درست ہے۔ اب اس وقت چونکہ نظریہ ضرورت یہ ہے کہ وہ فیصلہ نہیں آنا چاہیے تھا، اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو لگتا ہے کہ یہ فیصلہ ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسے ہونا چاہیے تھا۔ لیکن یہ جو تکنیکی بنیادوں والا معاملہ ہے نا، اس وقت اب تکنیکی بنیادوں پہ آپ ان صاحب کو کہہ کچھ نہیں سکتے، کیونکہ ان کے اوپر کسی پارٹی کی کوئی بانڈنگ نہیں ہے۔ اس کا احتساب صرف عوام کر سکتے ہیں، اب وہی ایک طریقہ کار ہے، کیونکہ اب آپ ان کو کچھ کہہ نہیں سکیں گے۔ جتنے بھی لوگ یہاں سے اپنی افیلیشن چینج کریں گے، اور چینج کرنے کے بعد یہ جہاں بھی جانا چاہتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، نون لیگ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، کسی اور جماعت میں جانا، ان کے اوپر چونکہ پابندی نہیں ہے، اور شاید یہ آزاد بھی اسی لیے تھے، اب چونکہ آزاد اسی لیے تھے کہ یہ سارا کچھ ہو سکے، تو وہ ہو رہا ہے، اب وہ اس کو آپ روک بھی نہیں پائیں گے۔